प्यारे बच्चे, सभी को आशीर्वाद। कैसे हैं बच्चे? सब ठीक है ना? ठीक है बच्चे। मेरा नाम बी श्रीवाणी। मैं कड़पा डिस्ट्रिक्ट केजीबीवी वीरबल्ली पाठशाला में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम करती हूँ। सभी अध्यापक गणों को मेरा नमस्कार, बच्चों को आशीर्वाद। आज हम 8वीं कक्षा के 5वां पाठ धरती की आंखें पाठ के बारे में जान लेंगे बच्चे। धरती की आंखें यह एक कहानी पाठ है बच्चे। ఇది ఒక కథ నాన్న. కథలంటే మీ అందరికీ చాలా ఇష్టం కదా. పిల్లలందరికీ కూడా కథలంటే ఇష్టం. కథలు ఇష్టపడని వాళ్ళంటూ నాకు తెలిసి ఎవరు ఉండరు. ఈ కథ మీకు ఎందుకు ఇచ్చారు ఇక్కడ అంటే మీరు కథలు ఇంట్రెస్ట్ గా వింటారు కాబట్టి ఈ లెసన్ లో మీకు వాళ్ళు తెలియజేయాల్సినటువంటి విషయాన్ని ఒక కథ రూపంలో ఇస్తే మీరు జాగ్రత్తగా చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా విని దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటారని ఇచ్చారు. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా విని మీకు తెలియని పాయింట్స్ ఏదైనా మీనింగ్స్ కానీ ఏదైనా సరే అన్ని జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి నాన్న. మీరు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ వినేటప్పుడు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. జాగ్రత్తగా అందరూ కూడా వినండి. అందరూ కూడా 8th క్లాస్ హిందీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేయండి నాన్న. हमारा पाठ का नाम क्या है बच्चे? धरती की आंखें। धरती, धरती, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धरती? ఎర్త్, భూమి. వెరీ గుడ్. ఆంఖే, ఆంఖే కన్నులు, ఐస్. మీ అందరికీ కూడా తెలిసి ఇవి రెండు కూడా చిన్న పదాలే కాబట్టి ధరతీకి ఆంఖే, భూమి కళ్ళు. यहाँ एक शब्द है की कारक विभक्ति है, ये संबंध, संबंध कारक है ना. आप सभी को कारक का बोध ही होगा, तो यहाँ पर संबंध कारक दिया है. यहाँ क्या हम धरती की आंखें पाठ के बारे में जानने के पहले कारक के बारे में भी जान लिया है ना. पहले पाठ या दूसरे पाठ में आप सभी को कारक के बारे में बोध ही होगा. ధరతీకి ఆంఖే, భూమి యొక్క కళ్ళు అన్నమాట. అంటే భూమికి కళ్ళు ఎందుకు, ఇవంతా కూడా మనకు లెసన్ లేకి వెళ్తే అసలు ఈ లెసన్ కి ఈ పేరు ఎందుకు ఇచ్చారో కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ एक चित्र दिए हैं आप सभी के पाठ्य पुस्तक में. यहाँ एक चित्र दिए हैं ना. यह चित्र के नीचे 3 प्रश्न भी है. देखिए 3 प्रश्न दिए हैं बच्चे. पहला प्रश्न क्या है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ बच्चे? देखिए, वेरी गुड. चांद और कई तारे दिखाई दे रहे हैं ना. यहाँ एक चांद है और कई तारे हैं. ఒక చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలన్నీ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. दूसरा प्रश्न क्या है बच्चे? दूसरा प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए. टिमटिमाना, चमकना जैसे शब्दों का संबंध किससे है? टिमटिमाना और चमकना जैसे शब्दों का संबंध किससे है? वेरी गुड. तारे और चांद से है. इस तरह के शब्द तारे और चांद से होते हैं. तीसरा प्रश्न देखिए. इन्हें देखकर हम क्या सोचते हैं? इन्हें देखकर हम क्या सोचते हैं बच्चे? हम यह सोचते हैं कि ये आकाश में कैसे लटक रहे हैं. यह आकाश में कैसे लटक रहे ये तारे और चांद. ये दिन भर कहाँ रहते हैं? ये दिन भर कहाँ रहते हैं? रात में दिखते हैं ना हमको चांद और तारे. इस तरह हम सोचते हैं ना. అందరూ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఏమని? రాత్రిళ్ళు నక్షత్రాలు చంద్రుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, మరి పగలంతా ఎక్కడ ఉంటాయి, అసలు ఆకాశంలో ఎలా వేలాడుతూ ఉంటాయి. ఇలా పిల్లలు వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి రకరకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉండవచ్చు అన్నమాట. हम पाठ में जाएंगे बच्चे. यहाँ देखिए हमारा पाठ का चित्र और सभी पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं ना. पहला और दूसरा पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं. यह पाठ में पहला पैराग्राफ हम देख लेंगे. यहाँ देखिए, बहुत पुरानी बात है. एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता. दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता. उन्हें पूरा करने में
उनकी सहायता लेता, सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता। सफल होने पर उनको सम्मानित करता, असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता, कमियों को पूरा करके दो बार दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। यहाँ देखिए, बहुत పురాణి బాత్ హై, बहुत పురాణి బాత్ హై అంటే చాలా ముందు ఎప్పుడో పూర్వకాలంలో జరిగినటువంటి విషయం అన్నమాట ఇది. ఏక్ రాజా థా, ఏక్ రాజా థా, ఒక రాజు ఉండేటువంటి వాడనమాట. వహ నిత్య నయే సప్నే దేఖ్తా, వహ నిత్య నయే సప్నే దేఖ్తా. సప్నే దేఖ్తా ఏతో అందరూ కూడా కలలు కంటూ ఉంటారు. पर यहाँ రాజా కిస్ తరహ్ కే సప్నే దేఖ్తా, నిత్య నయే సప్నే దేఖ్తా. ప్రతి రోజు కూడా కొత్త కొత్త కలలను కనేటువంటి వాడంట. మీకు కూడా కలలు వస్తూ ఉంటాయి రాత్రిళ్ళు పడుకున్నప్పుడు, అంటే దేని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటామో అవే మనకు కలలు వస్తూ ఉంటాయి అంటూ ఉంటారు. మనం బాగా చదువుకొని మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని మంచి స్థాయిలో ఉండాలి అని ఎప్పుడు అనుకున్నాం అనుకో, అటువంటి ఫ్యూచర్ కి సంబంధించిన కళలే ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ఎవరి ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి రాత్రులు మనకు ఆ కళలు వస్తూ ఉంటాయంటారు. ఇక్కడ రాజుగారికి ప్రతిరోజు కూడా కొత్త కొత్త కళలు వచ్చేటివంట. उन्हें पूरा करने का प्रयास कर सपने देखकर राजा चुप नहीं होता, उस सपने को पूरा करने का प्रयास भी करता. రాజుగారు కలలు కని రాత్రులు కల వచ్చింది పొద్దునే దాన్ని వదిలేయడనమాట. వాటిని ఖచ్చితంగా పూర్తి చేసా అంటే ఆ కలను నెరవేర్చుకునే ప్రయత్నం చేసేవాడనమాట. दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता. सवेरे वह दरबार में जाते हैं ना, दरबार में जाकर वह अपने सपने के बारे में दरबार में सभी लोगों को सुनाते हैं. गुणी और बुद्धिमान लोग रहते हैं ना दरबार में, వాళ్ళ ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి गुणी और बुद्धिमान, गुणी लोग, इस शब्द का मीनिंग क्या है बच्चे? వెరీ గుడ్, ఠీక్ హై. గుణవంతులు మరియు బుద్ధిమాన్, తెలివైనటువంటి వాళ్ళు, బుద్ధిమంతులు. తన ఆస్థానంలో ఉన్న గుణవంతులు తెలివైనటువంటి వాళ్ళకి తన కళను గురించి చెప్పేటువంటి వాడు అనమాట. వాళ్ళకి ఆ విషయాన్ని, అంటే ఆయన కళలో ఏమేమి చూశాడో వాటి గురించి అంతా చెప్పేటువంటి వాడు. उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता. उस सपने को पूरा करने में उस दरबारी के गुणी और बुद्धिमान लोगों की सहायता भी लेते हैं. कौन? వెరీ గుడ్, రాజా. రాజుగారు తన కళను పూర్తి చేసుకోవడం కోసం వాళ్ళ ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ గుణవంతులు మరియు బుద్ధిమంతులు తెలివైన వాళ్ళు తన ఆస్థానంలో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరి సహాయాన్ని తీసుకొని తన కళని నెరవేర్చుకునేటువంటి వాడనమాట. उन्हें सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता. सपने पूरा करने में कुछ पैसे खर्च होते हैं ना, धन खर्च होते हैं ना, उसके लिए वह अपने खजाने का मुंह खोल देता. తన కళను పూర్తి చేసుకోవడానికి డబ్బు ఏదైనా ఖర్చు అయితే తన ఖజానా ఓపెన్ చేసి దాంట్లో డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి వాడు. అంటే దాని ద్వారా తన కళను సాకారం చేసుకునేటువంటి వాడు ఆ రాజుగారు. సఫల్ హోనే పర్ ఉన్కో సమ్మానిత్ కర్తా. ఇక్కడ చూడండి, దీనిలో ఉన్న మంచి లక్షణం కూడా చూడండి. సఫల్ హోనే పర్, ఆ కళ నిజమైన తర్వాత, వాళ్ళు ఆ కళను నెరవేర్చుకోవడంలో విజయాన్ని సాధించిన తర్వాత దానికి ఎవరెవరైతే సహాయం చేశారో ఉన్కో, వాళ్ళందరికీ కూడా సమ్మానిత్ కర్తా, సన్మానం చేసేటువంటి వాడు. అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక బహుమతులు ఇవ్వడమో, గౌరవ సూచకంగా అందరి ముందు సన్మానం చేయడమో, అట్లా, అంటే అదొక ఎంకరేజ్మెంట్. మనం కూడా క్లాస్ లో చూస్తూ ఉంటాం. మీ టీచర్స్ అంతా కూడా మీకు ఎగ్జామ్స్ పెట్టినప్పుడు కానీ, ఇంకా ఏదైనా మంచి ఆటల పోటీలు ఏదైనా కావచ్చు, మీరు ఎవరైతే బాగా చేస్తారో, ఫస్ట్ వస్తారో వాళ్ళకి మంచి గిఫ్ట్లు ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే అదొక మీకు ఎంకరేజ్మెంట్. నేను కూడా నెక్స్ట్ టైం తెచ్చుకోవాలి, రాని వాళ్ళు అలా అనుకుంటారు, తెచ్చుకున్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఈసారి కూడా నేనే తెచ్చుకోవాలి, అదొక మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా రాజు గారు వాళ్ళందరినీ గౌరవిస్తూ సన్మానిస్తూ వాళ్ళని ప్రోత్సహించేవాడనమాట. ఆయనలో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణం కూడా అది. असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता. వెరీ గుడ్, ఇది చూడండి ఇంకా మంచి విషయం. అసఫలత పర్, ఆ కళను అంటే ప్రతిసారి వాళ్ళు విజయాన్ని సాధించలేకపోవచ్చు. ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్కసారి ఆ కళను నెరవేర్చుకోవడంలో మనం కొద్దిగా ఇబ్బందులు పడొచ్చు అనమాట. అటువంటి వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడినప్పుడు, అంటే దాన్ని సాధించలేనప్పుడు, అన్సక్సెస్, సఫలత
అంటే వాళ్ళు అసఫలత అన్నప్పుడు సారీ అసఫలత మీనింగ్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అసఫలత అన్సక్సెస్. వాళ్ళు విజయాన్ని సాధించలేనప్పుడు నిరాశ నహి హోతా, ఆ రాజుగారు నిరాశ చెందేటువంటి వాళ్ళు కాదనమాట. ఏం చేసేవాళ్ళు బల్కి ఉన్కా ఉత్సాహ బడాతా, వాళ్ళలో ఉత్సాహాన్ని పెంచేటువంటి వాడు. అంటే ఏ విధంగా వాళ్ళు ఏదైనా డిసప్పాయింట్ అయిపోయింటారు, మనము సక్సెస్ అవ్వలేకపోయామని బాధపడుతూ ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు తన మాటలతో మీరేం బాధపడద్దండి, మనం మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాం, తప్పకుండా సాధిస్తాం, ఇంతకు ముందు అన్నిటిని సాధించాం కదా, ఇలా మంచి ఎంకరేజింగ్ మాటలు చెప్తూ వాళ్ళలో నిరాశ అనేటువంటిది దూరం చేస్తూ ఉత్సాహాన్ని పెంచేటువంటి వాడనమాట ఈ రాజుగారు. కమియోं को पूरा करके दोबारा ప్రయత్న करने को ప్రేరిత్ करता. వాళ్ళు ఆ విజయాన్ని సాధించలేక అంటే ఆ కలను నిజం చేసుకోలేకపోవడంలో ఏవైతే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేసింటారో వాటిని తెలుసుకొని మళ్ళీ దాన్ని పూర్తి చేసేదానికి వాళ్ళను ప్రేరేపించేవాడు. అంటే మనం ఆ చిన్న పొరపాటు చేయడం వల్ల ఆ కళను నెరవేర్చుకోలేకపోయినాం, నెక్స్ట్ టైం మనం చేసేటప్పుడు అటువంటి పొరపాటు చేయకుండా చేద్దాము, ఖచ్చితంగా విజయాన్ని సాధిస్తాము, ఇలా మంచి మంచి మాటలు చెప్తూ వాళ్ళని ప్రేరేపించేటువంటి వాడు ఆయన ఆ రాజుగారు అనమాట. మీరు కూడా ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత ఏదైనా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ జరిగి అందులో కానీ కాస్త వెనకబడితే మీ టీచర్స్ కానీ మీ పేరెంట్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ఏం బాధపడద్దు, నెక్స్ట్ టైం ఈ పొరపాటు చేయొద్దులే, నువ్వు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతావు అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. అప్పుడు మనకి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది, ఆ బాధను కాస్త మర్చిపోతాం, మళ్ళీ మంచి కొత్త ఉత్సాహంతో మనం చదువుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ కూడా రాజుగారు ఆ ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్త ఉత్సాహంతో ఆ కళలను సాకారం చేసుకునే దానికి ప్రయత్నించే విధంగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించేటువంటి వాడనమాట. ఓకే నానా, ఇది బాగా అర్థమైందా? నెక్స్ట్ సెకండ్ పేరా చూడండి నానా. यहाँ हमारे दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ देखिए बच्चे, राजा के व्यवहार से सभी खुश थे, राजा के व्यवहार से सभी खुश थे, वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते, इसी कारण राज्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था, राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते, नई बस्तियां बसाते, व्यापार करते, इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया. यहाँ देखिए, राजा के व्यवहार से सभी खुश थे, राजगारी प्रवर्तनतो दरबार के सभी लोग खुश थे, दरबार के सभी लोग और राज्य के सभी लोग भी खुश होते, क्योंकि राजा ఆ రాజుగారు చాలా మంచి వ్యక్తి కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ఆస్థానంలో వాళ్ళు కాదు, రాజు వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా చాలా ఆనందించేటువంటి వాళ్ళు, ఆయన యొక్క పరిపాలనలో సుఖంగా జీవిస్తూ ఉన్నారనమాట. वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते, वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते. రాజుగారి వ్యవహారం చాలా బాగుంటుంది, పద్ధతిగా ఉంటారు, ప్రజల్ని చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు రాజు కోసం సబ్ కుచ్ కర్నే కో తయార్ రహతే, ఏం చేయడానికైనా అన్ని చేయడానికి, అంటే ఆయన ఏం చెప్తే అన్ని చేయడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారనమాట. ఇసీ కారణ్ రాజ్య దిన్ దూని రాత్ చౌగుని ఉన్నతి కర్ రహా థా, ఇసీ కారణ్, ఈ కారణం వల్ల అంటే రాజుగారు వాళ్ళందరినీ బాగా చూసుకోవడం, వాళ్ళు కూడా రాజుగారి పట్ల అదే విధమైన గౌరవ భావాన్ని కలిగి ఉండడం, ఆయన ఏం చెప్పినా చేయడం, ఇలా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండడం వల్ల అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే దిన్ దూని రాత్ చౌగుని, అంటే పొద్దున రెండింతలు రాత్రి నాలుగింతలు అవ్వడం. అంటే తెలుగులో ఒక సామెత అంటూ ఉంటారు చూడండి నాన్న, 3 పువ్వులు 6 కాయలు అని, అలా ఇక్కడ కూడా అంత అభివృద్ధిని సాధిస్తూ ఉన్నారు అని అర్థం అనమాట. राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, రాజుగారి పడవలన్నీ కూడా పడవలన్నీ కూడా సముద్రంలో ఎన్నో వేల మైళ్ళు వెళ్ళేటువంటి, అంటే దూర దూర ప్రాంతాల వరకు వాళ్ళ ప్రయాణాలు సాగే, వ్యాపార పరంగా కావచ్చు ఇంకో విధంగా కావచ్చు, అలా రాజుగారి నావలు వెళ్ళడం వల్ల ఏమయ్యేదంటే ఉస్కా యష్ ఫైలాతే, రాజుగారి కీర్తి ప్రతిష్టని వ్యాపింప చేసే వాళ్ళు అనమాట. ఆ విధంగా నయి బస్తీయా బసాతే, కొత్త కొత్త నగరాలను కూడా వాళ్ళు నిర్మించుకునే వాళ్ళు అనమాట. అంటే
రాజ్యాన్ని విస్తరింప చేసుకుంటూ ఉన్నారనమాట. ఆయన కీర్తి ప్రతిష్టలను వ్యాపింప చేసి రాజ్యాన్ని కూడా విస్తరింప చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ రాజుగారు అనమాట. వ్యాపార కర్తే, మరియు అక్కడ వ్యాపారాలను కూడా చేసేటువంటి వాళ్ళు. इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया. ఈ విధంగా ఆ రాజుగారి యొక్క రాజ్యము దూర దూరాల వరకు వ్యాపించిందనమాట. అంటే రాజుగారు కీర్తి ప్రతిష్టలు మరియు వ్యాపారము అన్ని కూడా అంత ఆయన దూర దూరాల వరకు వ్యాపించినాయన్నమాట. రాజుగారి మంచి ప్రవర్తన మరియు వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు ఆస్థానంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసిమెలిసి ఉండడం వల్ల వాళ్ళు అన్ని విషయాల్లో విజయాన్ని సాధించగలిగినారన్నమాట. యహా देखिए बच्चे, हमारा पाठ तीसरा पैराग्राफ, पाठ के तीसरा पैराग्राफ. किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई. किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई. राजा का राज्य विस्तार हुआ, ये तो अच्छी बात है. इसके साथ साथ उसका కఠినాయా भी बढ़ गई. రాజుగారు రాజ్యాన్ని బాగా విస్తరింపచేశారు, అది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. దానితో పాటు ఆయనకు కొద్దిగా కష్టాలు కూడా పెరిగినాయంట. ఎటువంటి కష్టాలు అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినారు చూడండి. ఏంటి? कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती. इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता. ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता. यहाँ देखिए किस तरह का कष्ट है उस राजा को. ఆయనకు కష్టాలు కూడా వచ్చాయన్నారు కదా. ఎటువంటి కష్టాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినారు చూడండి మా. కభీ కభీ రాజా కా నావ్ యా జహాజ్ డూబ్ జాతా. అప్పుడప్పుడు రాజు యొక్క పడవలు ఉన్నాయి కదా. నావ్ అంటే మనకి ఇక్కడ పడవ అని వస్తుందన్నమాట. అవి ఏమేవి పాపము అప్పుడప్పుడు ఆయన ఎక్కడైనా మునిగిపోవడం, అటువంటి సముద్రంలో వెళ్ళేటప్పుడు మునిగిపోయేటువంటివి అనమాట ఆయన యొక్క పడవలు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈయన అక్కడికి పోయి సహాయాన్ని అందించాలి. కానీ దూర దూరాల వరకు వ్యాపించడం వల్ల ఆయన సహాయాన్ని అందించే పరిస్థితి ఉంటుందా? ఉండదన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి ఏమిచ్చారో. నా రాజాకా నావ్ యా జహాజ్ డూబ్ జాతా. ఆయన పడవలు మరియు షిప్, జహాజ్ అంటే షిప్ అనమాట, ఇవి డూబ్ జాతా మునిగిపోయినప్పుడు, లేదా మరియు ఇంకా ఎటువంటి ఇబ్బందులు, హమ్లే కా షికార్ హో జాతా. అటాక్ చేయడం, ఆక్రమణ, ఎవరైనా దుండగులు కావచ్చు, ఏదైనా అటాక్ జరిగినప్పుడు అవి మునిగిపోయేటనమాట. జహాజ్ డూబ్ జాతా యా హమ్లే కా షికార్ హో జాతా. మునిగిపోవడం కానీ లేదా ఎవరైనా ఆక్రమణలు చేయడం, దానిపై దాడి చేయడం ఇలాంటివి చేసినప్పుడు ఉసే తురంత్ సూచన నహి మిల్పాతి. రాజుగారికి ఆ విషయం గురించి వెంటనే ఆ సమాచారం ఆయనకు అందేది కాదనమాట. అంటే అక్కడ జరిగిన ఇబ్బంది గురించి రాజుగారికి తెలియడం అనేటువంటిది లేట్ అవుతూ వచ్చిందనమాట. వెంటనే తెలియడం వల్ల ఆయన ఏదైనా సహాయాన్ని అందించగలుగుతాడు, కానీ ఆయన వెంటనే తెలిసే పరిస్థితి అక్కడ లేదనమాట. ఇసీ తరహ यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता. ఇదే విధంగా ఇసీ తరహ यदि किसी क्षेत्र में, ఎక్కడైనా ఆయన వాళ్ళ రాజ్యంలోనే ఎక్కడైనా ఒక చోట భయానక్ స్థితి పైదా హోతా, ఎక్కడైనా పాపం భయంకరమైనటువంటి స్థితులు అంటే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఎవరికైనా ఎదురైనా కానీ, మరియు కహీ కొయి ఉత్సవ ఆది హోతా, ఎక్కడైనా మంచి సంతోషకరమైన ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నా కానీ, రాజా నాతో ఉసే దేక్ పాతా, ఆయన దాన్ని వెళ్ళి చూసే పరిస్థితి లేదు, నాహి శీఘ్ర జాన్ పాతా, వెంటనే తెలుసుకునే పరిస్థితి లేదు. అంటే వాళ్ళ రాజ్యంలో జరిగేటువంటి మంచి సంతోషకరమైన విషయాలు కావచ్చు, ఇబ్బందికరమైన విషయాలు కావచ్చు, ఏవైనా ఆయనకు తొందరగా తెలిసే పరిస్థితి లేదు, మరియు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి చూసేటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదనమాట. ఇటువంటి కష్టాలు ఆయనకు రాజ్యాన్ని విస్తరింప చేసిన తర్వాత ఎదుర్కొనవలసి వచ్చింది. ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता.
ऐसे में इस तरह की परिस्थितियों में राजा उस పీడితో సహాయత भेजने में విలంబ हो जाता. ఆయన పాపం ఏదైనా వాళ్ళకి సహాయాన్ని అందిస్తాము అనుకుంటే అది కూడా లేట్ అయ్యేది. ఎందుకు? ఆయనకు ఆ విషయం తెలియడమే లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆయన తెలుసుకున్న తర్వాత అక్కడికి వాళ్ళకి సహాయాన్ని అందించడం కొద్దిగా లేట్ అవుతుందన్నమాట. ఈ విధమైన కష్టాలు రాజుగారు ఎదుర్కొనవలసి వచ్చింది. నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న. एक दिन राजा चांदी रात का आनंद ले रहा था. चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता. यहाँ देखिए राजा की सोच हम सबको कैसे लगते हैं. एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था. एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था. खुले छत में सोते समय हम सब भी चांद तारों को देखकर सोचते हैं ना. పైన మిద్దె పైన గానీ అలా పడుకున్నప్పుడు రాత్రి చంద్రుని నక్షత్రాలు చూస్తున్నప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం, అబ్బాయి ఎంత బాగున్నాయి ఇవి, కౌంట్ చేస్తాం, ఇట్లా ఏదేదో అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఇక్కడ కూడా రాజుగారు ప్రశాంతంగా వెన్నెలలో పడుకొని ఆనందంగా ఉన్నారనమాట. రిలాక్స్ అవుతూ ఉన్నారు రాజుగారు. అప్పుడు ఆయన చాంద్ కో దేక్కర్ వహ్ సోచ్నే లగా, చంద్రుణ్ణి చూసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. ఏమని అంటే, కాష్ మై చాంద్ తక్ పహుంచ్ పాతా, నేను కానీ చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలిగితే, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता. तब मैं वहां बैठकर उस चांद तक मैं जाकर वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को, मेरे पूरे राज्य को मैं देख पाता. అంటే ఆయన ఆలోచన చూడండి, అంటే తను సహాయాన్ని అందించలేకపోతున్నాడు కాబట్టి అప్పుడు కూడా ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. ఏ విధంగా, నేను కానీ చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలిగితే అక్కడి నుంచి నా రాజ్యాన్ని అంతా నేను చాలా ఈజీగా ఆసానీసే దేఖ్లేతా, ఈజీగా చూడగలుగుతాను కదా. అలా చూసినప్పుడు ఆయనకు వెంటనే ఆ విషయాలు తెలుస్తాయి కాబట్టి ఆయన చేయాలనుకున్న సహాయ సహకారాలు అందించగలుగుతాడు కాబట్టి అలా చంద్రుని చూస్తూ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న. सोचते सोचते राजा को नींद आ गई. उसने एक विचित्र सपना देखा. राजा को लगा जैसे चांद की दो आंखें है, मुंह है. चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो वह तुम्हारी नाव चली जा रही है. अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे नाव का सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदल ले. अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो. यहाँ देखिए राजा को किस तरह का सपना आया है नींद में. सोचते सोचते राजा को नींद आ गई. ఇలా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఉంటే రాజుగారికి నిద్ర పట్టేసింది అనమాట. మనం కూడా అంతే కదా, ఏదైనా రాత్రులు పడుకున్నప్పుడు బాగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడే మనకు తెలియకుండానే నిద్ర పట్టేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా రాజుగారికి ఆలోచిస్తూ నిద్ర పట్టేసింది అనమాట. उसने एक विचित्र सपना देखा. उस नींद में राजा को एक सपना आया. किस तरह का सपना? विचित्र सपना आया है. राजा को नए नए सपने आते हैं. ఆయనకు రోజు కూడా కొత్త కొత్త కళలు వస్తూ ఉంటాయి, ఇది చాలా మామూలు విషయమే. కానీ ఉస్ దిన్ ఉస్కో ఏక్ విచిత్ర సప్నా ఆయా హై. చూడండి ఏంటో ఆ కళ చూద్దాం. రాజా కో లగా జైసే చాంద్ కి దో ఆంఖే హై, ముహ్ హై. రాజుగారికి ఆ కళలో ఏమి కనిపించింది? చాంద్ కి దో ఆంఖే హై, చంద్రుడికి రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి అనమాట. మనకు ఉన్నట్లుగానే చంద్రుడికి రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి, మరియు ముహ్ హై, నోరు కూడా ఉందంట. చంద్రుడికి రెండు కళ్ళు నోరు కూడా ఉన్నాయి రాజుగారి కలలో వచ్చిన చంద్రుడికి. चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है. चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कहाँ देख रहा है बच्चे? इधर उधर देख रहा है. చంద్రుడు తన పెద్ద పెద్ద కళ్ళతో అటు ఇటు చూస్తూ ఉన్నాడంటే నాన్న. और कह रहा है, మరియు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమని అంటే, देखो वह तुम्हारे नाव चली जा रहे हैं. రాజుగారికి చెప్తుంటానంటే చంద్రుడు ఏమని, చూడు నీ నావ, నీ పడవ అలా వెళ్తూ ఉంది.
అరే సముద్ర మే తుఫాన్ ఆనే వాలా హై, అయ్యో సముద్రంలో తుఫాను వచ్చేలా ఉంది అని రాజుగారికి చంద్రుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. చింతా మత్ కరో, మళ్ళీ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడేమని, నువ్వేం బాధపడద్దు అని రాజుగారికి చెప్పి, मैं अभी तुम्हारे नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना మార్గ్ బదల్లే, నువ్వేం బాధపడద్దు, నేను ఇప్పుడే వాళ్ళకు ఒక సూచనను అందజేస్తాను, అంటే అక్కడ తుఫాన్ వచ్చేలా ఉంది, మీరు మీ మార్గాన్ని మార్చుకోండి, అంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా నేను వాళ్ళ మార్గాన్ని మార్చుతాను అని చంద్రుడు రాజుగారికి చెప్తూ ఉన్నట్లు అలా కళ వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ బాగుంది కదా ఈ కళ. అరే తుమ్హారే రాజ్య పర్ కిసీనే హమ్లా కియా హై, మరియు రాజుగారికి చెప్తున్నాడేమని, మీ రాజ్యంపై ఎవరో దాడి చేస్తూ ఉన్నారంటే, యుద్ధానికి వస్తున్నారు, హమ్లా కర్రాలంటే ఎవరో మీ రాజ్యంపై దాడి చేయడానికి వస్తూ ఉన్నారు. శీఘ్ర హీ సహాయతా కే లియే సేనా భేజో, శీఘ్ర హీ వెంటనే సహాయం కోసం సైన్యాన్ని పంపించు అని రాజుగారికి చంద్రుడు సూచనను ఇస్తున్నాడు నాన్న. ఇక్కడ రాజుగారికి సూచనను ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ వాహ్ దేఖో तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है. మరియు చెప్తూ ఉన్నాడు చంద్రుడు ఏమని, వా దేఖో అక్కడ చూడు, తుమ్హారే రాజ్య కే పూర్వ మే ఉత్సవ్ మనాయా జా రహా హై, తుమ్హారే రాజ్య కే పూర్వ మే, నీ రాజ్యంలో ఉత్సవాలు, రకరకాల ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు, అంటే పండుగలు జరుపుకుంటూ ఉన్నారు, మరియు तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है, రకరకాల ఆటలను ఆడుకుంటూ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ ఉన్నారంటే, ఆనందకరమైన విషయాలను మరియు ఇబ్బందులు కలిగే విషయాలు ఏవైనా సరే రాజుగారికి కలలో చంద్రుడు తన కళ్ళతో చూస్తూ పైనుంచి ఆ విషయాలను ఆయనకు అందజేస్తూ తెలియజేస్తూ ఉన్నట్లుగా రాజుగారికి కల వచ్చిందనమాట. ఈ కల కన్న తర్వాత రాజుగారు ఏం చేశారో చూద్దాం, చూడండి నాన్న. నెక్స్ట్, राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया, राजा ने सपने में ही చాంద్ కో ధన్యవాద్ దియా, రాజుగారు కలలోనే చంద్రుడికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాడు. सुबह हुई, समय पर दरबार लगा, राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा. राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया. एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश ना हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा. यहाँ देखिए राजा दरबार में सभी सदस्यों को किस तरह उसके सपने के बारे में बताया है. बच्चे, सुबह हुई, తెల్లవారింది, రాత్రి రాజుగారు ఒక కలగన్నారు కదా. ఏం కలగన్నారు, చంద్రుడికి కళ్ళు నోరు ఉండడము, ఆ కళ్ళతో తన రాజ్యాన్ని అంతా చంద్రుడు పరిశీలిస్తూ తన రాజ్యంలోని విషయాలను రాజుగారికి తెలియజేశారు. ఏ విధంగా, तुम्हारे नाव चली जा रहे हैं, अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे नाव का सूचित करता हूँ, अपना मार्ग बदलने का सूचित करता हूँ. इस तरह चांद राजा को सूचनाएं दिए है ना. राजा सपने में ही चांद को धन्यवाद भी दिया. इस तरह उसने राजा को रात सपना आया है ना. सुबह हुई, తెల్లవారిదిన समय पर दरबार लगा. ఇంకా యాజ్ యూజువల్ ఏ విధంగా ఏ టైం కు వాళ్ళ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారో, దర్బార్ ఆస్థానం అంటే రాజుగారి కోర్టు ఉంటుంది కదా, అక్కడ దాంట్లో ఆయన సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారనమాట. రాజానే అప్నా సప్నా సునాయా, రాజుగారు ప్రతిరోజు తన కళను వివరించినట్లే ఈ రోజు కూడా తన కళ గురించి ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరికీ కూడా వినిపించినాడు అనమాట. ఫిర్ హస్తే హుయే కహా, फिर हंसते हुए उसने कहा, नव्వుతూ చెప్పారు ఏమని, सपना शायद सपना ही रहेगा, शायद इस सपना सपना ही रहेगा, इस सपने को हम सफल नहीं कर सकते हैं ना. इस तरह उसने अपना विचार सदस्यों को, सभी दरबार के सदस्यों को बताया. రాజుగారు ఏమన్నారు, ఈ కళ కలగానే ఉండిపోతుందేమో అనే విధంగా అక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పారనమాట. రాజాకి హసీ కే పీछे छिपी
నిరాశ और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया. ఆయన ఆ విషయాన్ని నవ్వుతూ చెప్పారు కానీ హసీకే పీछे छिपी నిరాశ, ఆ నవ్వు వెనక దాగి ఉన్నటువంటి ఆ నిరాశ అనేటువంటిది మరియు బాధ అనేటువంటిది ఆ ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి అందరినీ కూడా బాధ పెట్టిందనమాట. అంటే రాజుగారు పాపం తన కలని నిజం చేసుకోలేకపోతున్నారని బాధపడుతున్నారు. పైకి నవ్వుతున్నారు కానీ ఆయన మాటల్లో వెనుక ఉన్న నిరాశ వాళ్ళందరికీ కూడా అర్థమైంది. ఆ విషయం అర్థమయ్యాక వాళ్ళు కూడా కాస్త బాధపడ్డారనమాట. ఏక్ వృద్ధ దర్బారీనే కహా, తబి ఏక్ వృద్ధ దర్బారీనే రాజాషే కహా, రాజుగారికి చెప్పారు నాన్న, ఒక ముసలి వ్యక్తి ఆ ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద ఆయన ఒక ఆయన చెప్పాడు. ఏమని అంటే, మహారాజ్ నిరాశ్ నా హో, ఓ రాజుగారు మీరు నిరాశ పడద్దండి. ఆప్కా యహ్ సప్నా అవశ్య సచ్ హోగా, మీ కల ఇది తప్పకుండా నెరవేరుతుంది. అంటే మీరేమి నిరాశ పడద్దండి, నెరవేరదు అని అనుకోవద్దండి, తప్పకుండా ఇది నెరవేరుతుంది. అంటే ఎప్పటిలాగే రాజుగారు అంటే వీళ్ళందరికీ కూడా ఎప్పుడైనా కలను నెరవేర్చుకోవడంలో అసఫలీకృతులైనప్పుడు వాళ్ళని నిరాశ పడకుండా రాజుగారు ప్రేరేపించే వాళ్ళు, ఉత్సాహాన్ని పెంచేవాళ్ళు కదా. ఆ అసఫలత యొక్క బాధను మర్చిపోయే విధంగా ఆయన మాటలు ఉండేవి. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు ఇప్పుడు రాజుగారు బాధపడద్దని, ఆయన నిరాశను దూరం చేయడం కోసం తప్పకుండా మీ కల నిజమవుతుంది అని ఆ పెద్ద ఆయన రాజుగారితో అన్నారనమాట. మళ్ళీ చూడండి నాన్న ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో మనకి. फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी, धीरे धीरे समय बीतता गया. आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया. आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं. आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है. अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं. फिर एक दिन ना రాజా రహా నా వృద్ధ దర్బారి. ఇది మనం ఎప్పుడో పూర్వకాలంలో జరిగినటువంటి విషయం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఫిర్ ఏక్ దిన్, తర్వాత ఒక రోజు నా రాజా రహా నా వృద్ధ దర్బారి, కొద్ది రోజుల తర్వాత రాజుగారు లేరు మరియు రాజుగారికి మీ కల తప్పకుండా నెరవేరుతుంది అని చెప్పినటువంటి ఆ పెద్ద ఆయన కూడా లేడనమాట. ధీరే ధీరే సమయ బీత్తా గయా, వెల్లిగా కాలం గడుస్తూ ఉందన్నమాట. అంటే రోజులు జరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఆఖిర్ వహ్ దిన్ ఆహి గయా జబ్ రాజా కా సప్నా సచ్ముచ్ సచ్ హో గయా. ఇక్కడ చూడండి, ఆఖిర్ వహ్ దిన్ ఆహి గయా, చివరికి ఆ రోజు వచ్చిందనమాట. ఏ రోజు? జబ్ రాజా కా సప్నా సచ్ముచ్ సచ్ హో గయా, రాజుగారి కల నిజంగానే నిజమయ్యేటువంటి రోజు వచ్చిందంటమ్మా ఇక్కడ. అంటే రాజుగారు కల కన్నారు కదా, పైనుంచి చంద్రుడు తనకు అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నట్టు ఆ కళ నిజమైందనమాట. ఏ విధంగానూ చూడండి, ఆ సైకడో కృత్రిమ ఉపగ్రహ పృథ్వీకి పరిక్రమ కర్ రహే హై. ఇప్పుడు మనందరం కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం, మనమందరం చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఏ విధంగా అంటే సైకడో కృత్రిమ ఉపగ్రహ పృథ్వీకి పరిక్రమ కర్ రహే హై, ఎన్నో వందల కొలది కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు, కృత్రిమ ఉపగ్రహ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ నానా అవన్నీ కూడా పృథ్వీకి పరిక్రమ కర్ రహే హై, భూమిని బాగా చుట్టూ అంటే భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉపగ్రహాలు, కృత్రిమ ఉపగ్రహాల గురించి మీకు సోషల్ లో సైన్స్ లో వచ్చింటుందానా. భూమిపై జరిగేటువంటి అన్ని విషయాలను మనము ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాల ద్వారా కనుక్కోగలుగుతాం. ఎందుకంటే అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు పరిక్రమ చేస్తూ తిరుగుతూ భూమిపై జరిగే అన్ని విషయాలను మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆజ్ అకేలా చాంద్ హీ హమారీ ధరతీకి ఆంక్ నహీ హై. ఇప్పుడు కేవలం చంద్రుడు ఒక్కడే మన భూమికి కన్ను కాదు. అంటే చంద్రుడిని ఇక్కడ భూమికి కన్నుతో పోల్చారు చూడండి. ధరతీకి ఆంక్, మన లెసన్ పేరు ఇదే కదా నాన్న. చంద్రుడు ఒక్కడే కాదు అంటే రాజుగారు అప్పుడు చంద్రుడిని ఒక్కడే భూమి యొక్క కన్నుగా భావించినట్టు కళ వచ్చింది అనమాట. అంటే చంద్రుడు తన కళ్ళతో భూమిని అంతా చూస్తూ ఉన్నాడు కదా, తిరుగుతూ ఉన్నట్లు, మొత్తం రాజ్యాన్ని అంతా పరిశీలిస్తూ ఉన్నట్లు కలగన్నాడు. ఆ విధంగా కేవలం చంద్రుడు ఒక్కడే కాకుండా ఇప్పుడు భూమి యొక్క కన్నుగా చంద్రుడు ఒక్కడే కాకుండా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. అంతరిక్షమే సైకడో కృత్రిమ ఉపగ్రహ చక్కర్ కాట్ రహే హై. అంతరిక్షంలో, స్పేస్ లో
सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह వందల కొలది కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు चक्कर काट रहे हैं తిరుగుతూ ఉన్నాయి जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं మరియు ఎన్నో కొత్త విషయాల గురించి మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట ఈ కృత్రిమ उपग्रहाలు कृत्रिम उपग्रहों के बारे में आप सभी को मालूम है ना बच्चे कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है वे सब देख लेते हैं समुद्र में उठते तूफान धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट यहाँ वहां चलने वाले भयानक युद्ध यही नहीं वो मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है ये पलक झपकते संदेशों को सॉरी नाना चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाती है यहाँ देखिए कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు నిజంగా భూమి చుట్టూ తిరిగేటువంటి కళ్ళలాగా కళ్ళతో సమానము అని చెప్తూ ఉన్నారనమాట అంటే భూమిపై జరిగే అన్ని విషయాలు మనకు తెలియజేస్తున్నాయి కాబట్టి కళ్ళతో పోల్చినారనమాట वे सब देख लेते हैं అవన్నీ విషయాలను చూస్తూ ఉంటాయన్నమాట समुद्र में उठते तूफान समुद्र में दो तूफान आते हैं ना इस तरह के तूफानों को देखते हैं बच्चे धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट धरती पर तरह तरह के विस्फोट होते हैं ना భూమిపై రకరకాల ప్రేలులు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ ఇవన్నీ కూడా అవి చూస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं సరేనా यहाँ वहां चलने वाले भयानक युद्ध మరియు భయంకరమైన యుద్ధాలు ఇతర దేశాల్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా జరిగేటువంటి భయంకరమైన యుద్ధాలను గురించి కూడా మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటాయి ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు यही नहीं वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं ఇదే కాకుండా అవి मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं మౌసం సీజన్స్ ఋతువులునా వీటి గురించి ముందుగానే అవి తెలుసుకుంటాయి మరియు ఆనే వాలే ఖతరోం సే సావధాన్ కర్ దేతే హై మరియు రాబోయేటువంటి ఆ ఇబ్బందుల గురించి మనకు ముందుగానే తెలియజేసి మనల్ని అలర్ట్ చేస్తాయి ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అనేటువంటివి అంటే ఎక్కడైనా తుఫాన్లు ఎప్పుడు వస్తాయి మనకు కొద్దిగా ముందుగానే 2-3 రోజులు ముందుగానే లేదా ఒక వారం ముందుగానే తెలుసుకొని ప్రజలందరినీ అక్కడ ఏదైతే ఇబ్బందికర ప్రదేశాలు ఉంటాయో ఆ తుఫాన్ల వల్ల కావచ్చు ఇంకేదైనా అక్కడి నుంచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరవేస్తూ ఉంటారు మీరు న్యూస్ లో అంతా కూడా చూస్తూ ఉంటారు కదా ఆ విషయాలన్నీ మనం వాళ్ళందరినీ కూడా మనం సేవ్ చేయగలుగుతున్నామంటే దానికి కారణం కృత్రిమ ఉపగ్రహాలే అన్నమాట రాజుగారు అప్పుడు కలగన్నది అదే కదా ఎవరైనా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఆయనకు లేట్ గా తెలియడము వాళ్ళకి సహాయాన్ని తొందరగా అందించలేకపోవడం ఇటువంటివన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి జరగకూడదు అని ఆయన అనుకున్నారు ఇప్పుడు అదే ఆయన కళ నిజమైందనమాట వాతావరణానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కూడా ఆయనకు మనకందరికీ కూడా కృత్రిమ ఉపగ్రహాల వల్ల ముందుగానే తెలిసి మనమందరం కూడా జాగ్రత్త పడుతూ వాటి నుంచి బయటపడుతూ ఉన్నామన్నమాట ఇబ్బందుల నుంచి अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में भी ये कृत्रिम उपग्रह जानकारी देते हैं बच्चे जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता इन ग्रहों का मार्ग भी कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से तैयार होते हैं बच्चे ये पलक झपकते संदेशों को चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं ये कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से पलक झपकते संदेशों को भेज सकते हैं और चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचा सकते हैं नाना अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं ये कृत्रिम उपग्रह अब हमारे लिए शिक्षक का कार्य भी कर रहे हैं बच्चे ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों की नई नई
बातें सिखा रहे हैं। ये अंतरिक्ष में घूमते घूमते बच्चों को और किसानों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। పిల్లలకు మరియు వ్యవసాయం చేసుకునేటువంటి రైతులకు కొత్త కొత్త విషయాలన్నింటినీ కూడా ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాల ద్వారా తెలియజేసేటువంటి పరిస్థితి ఉందన్నమాట ఇప్పుడు. ఇన్ ఉపగ్రహం కి నజర్ బడి తేజ్ హై. ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాల యొక్క దృష్టి అనేటువంటిది చాలా షార్ప్ గా ఉంటుంది. ఏ విధంగా అంటే ఇన్సే కోయి బాత్ చిపి నహీ రహతి. వీటి నుంచి ఏ విషయము దాచిపెట్టలేవు. అంటే కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రతి దాన్ని చూడగలుగుతాయి. ఏవి కూడా వాటి దృష్టి నుంచి దాక్కొనలేవు అనమాట. ఇస్లియే ఇన్సే బడియా జాసూస్ భలా కౌన్ హో సక్తా హై. కాబట్టి ఇంతకన్నా పెద్ద గూఢచారి ఇంకేముంటుంది అని చెప్పవచ్చు. అంటే ప్రతి విషయాన్ని కూడా వాటి ద్వారా మనము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి. ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं. ये इस कृत्रिम उपग्रहों से हम चित्र भी खींचते हैं. किस दूर से बच्चे? सैकड़ों मील की ऊंचाई से भी चित्र खींच सकते हैं कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से. మరియు ఇంకా ఏం తెలుసుకోవచ్చంట? శత్రు కి సైనిక్ తయారీయో కే బారే మే భీ జాన్కారీ దేతే హై. శత్రు సైన్యాలు ఎటువంటి ఏర్పాట్లను చేస్తూ ఉన్నారు మన దేశంపై కానీ ఏ దేశం పైన దాడులు చేయడానికి, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాల ద్వారా మనము తెలుసుకోవచ్చు. అంటే మనకి ఏదైనా ఇబ్బందులు కలిగే ముందు వాళ్ళ ఏర్పాట్లు తెలుసుకుంటే దానికి తగినట్టుగా మనం కూడా ఇక్కడ ఏదైనా ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చు కదా. అటువంటివన్నీ కూడా వీటి సహాయం ద్వారా మనము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. కాష్ आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता, देख कितना खुश होता. काश ఒకవేళ आज राजा होता तो वह राजा, सपने देखा है ना, पहले एक राजा सपना देखा है ना, उस राजा होता तो अपना सपना सच होता, देख कितना खुश होता. ఆ రాజుగారు కానీ ఉండి ఉంటే తన కల నిజమైందని ఎంతో ఆనందించే వాళ్ళు కదా నాన్న. నిజమా కాదా? మనం అనుకున్నది, మన కళ కానీ మనం అనుకున్నది ఏదైనా సాధించినప్పుడు కలిగే ఆనందం చాలా మనకి మంచి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. ఇంకా కొత్త కొత్తవి చేయాలనేటువంటి ప్రేరణను కలిగిస్తుంది అనమాట. ఆ రాజుగారు అదే విధంగా కళలను నెరవేర్చుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరిలో ఆ ఉత్సాహాన్ని పెంచుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు. మరియు ఆ కళను నెరవేర్చుకొని పరిస్థితుల్లో నెరవేరకపోతే ఎవరు నిరాశ పడకుండా వాళ్ళలో ఉత్సాహాన్ని పెంచేటువంటి వారు. అటువంటి రాజు కానీ ఇప్పుడు తన కళ నిజమైంది అంటే ఏ విధంగా తన రాజ్యంలో జరిగే మంచి చెడు బాధలు ఏవైనా అన్ని తను ముందుగానే తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకొని వాళ్ళకి చేతనైన సహాయం చేయాలి అనేటువంటి రాజుగారి కళ ఇప్పుడు నిజమైంది. ఆ నిజమైనప్పుడు ఆయన ఇప్పట్లో ఉండి చాలా సంతోషించే వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఈ కథ చాలా బాగుంది కదారా. వెరీ గుడ్. ఇది మన ధర్తీకి ఆంఖే లెసన్. ठीक है बच्चे, सभी को हमारा पाठ धरती की आंखें समझ में आए हैं ना बच्चे? ठीक है. అందరికి అర్థమైంది కదా ఈ లెసన్. ఇదందరూ కూడా ఒకసారి బాగా దీన్ని చదవండి నాన్న. చదవడం బాగా నేర్చుకోండి. రాయడం చదవడం హిందీ చాలా బాగా వస్తేనే మీరు నెక్స్ట్ 10th క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు మంచి మార్క్స్ సాధించగలుగుతారు. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. सभी अधिकारी गणों को मेरा धन्यवाद.